शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे అని చెప్పి నీళ్లు వాసన చూసి వదిలిపెట్టాలి. ఓం భూః ఓం భువః ఓం శువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓమాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం. శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయా प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णागोदावर्योः मध्यप्रदेशे बन्धुगृहे समस्तदेवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन विजयनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां स्थिरवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं సాయం సంధ్యా ఉపాసిషే. ఇప్పుడు సాయం సంధ్య చేస్తున్నాం కాబట్టి సాయం సంధ్యా ఉపాసిషే అని చెప్తాం. ప్రాతః సంధ్య చేసినట్లయితే ప్రాతః సంధ్యా ఉపాసిషే అని చెప్పాలి అక్కడ. లేదు మాధ్యాహ్నిక సంధ్య చేసేటప్పుడు మాధ్యాహ్నిక సంధ్యా ఉపాసిషే అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు సాయం సంధ్య చేస్తున్నాం కాబట్టి సాయం సంధ్యా ఉపాసిషే. ఆపోహిష్టామ యో భువః తాన ఊర్జేదధాతన మహేరణాయ చక్షసే यो वस्युवतमोर्षः तस्य भाजयते हरः विशतीरो मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयथाचनः. ॐ अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां नदह्ना पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिज्ञा अहस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा. ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा. त्रिराचामेतु दिक्परिमुर्जा सकृत उपस्पृश्य यत्सव्यं पाणिं पादौ प्रोक्षति शिरः चक्षुषि नासिके श्रोत्रे हृदयमालभ्य. आपोहिष्टामयो भुवः तान ऊर्जेदधातन महेरणाय चक्षसे योवस्योतमोर्षः तस्य भाजयते हनः विशतीरो मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयथाचनः. हिरण्यवर्णा शुचयः पावकाः यासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः अग्निया गर्भं दधरे विरूपास्तान आपस्य गुस्योना भवन्तु. यासागं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यान्नृते अभपस्यञ्जनानां मधुच्युतस्युजयो याः पावकास्तान आपस्य गुस्योना भवन्तु. यासान् देवादिविकृण्वन्ति भक्षं यान्तरिक्षे बहुधा भवन्ति. याः पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्थान आपस्य गुस्योना भवन्तु. शिवेन मा चक्षुषा पश्यता पश्यवया तनुवोपस्पृश तत्त्वजं मे सर्वागुम् अग्निगुं रप्सुषदो हुवे वो मयि वर्चो बलमोजो निधत्ता. पदादिमुञ्चतु द्रुपदादिवेन्मुचानः सुन्नस्मात्प्रीमलादिवा पूतं पवित्रेणेवाज्यम् आपस्युन्धन्तु మైనసః అని నీళ్ళు వాసన చూసి వదిలిపెట్టాలి.
సాయం సంధ్యాంగ అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే. ఇదే ప్రాత సంధ్య అయితే ప్రాత సంధ్యాంగ అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే అని చెప్పాలి. అదే మాధ్యాహ్న సంధ్య అయితే మాధ్యాహ్న సంధ్యాంగ అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే అని చెప్పాలి. ఓం ఔగం స్వాహ ఓగం స్వాహ ఓగం స్వాహ. రాజామేత్ దిక్పరిమృజ్య సకృత్ ఉపస్పృశ్య యత్సవ్యం పాణిం పాదౌ ప్రోక్షతి శిరః చక్షుషి నాసికే శ్రోత్రే హృదయమాలభ్య ఓం భూః ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ అని చెప్తూ ఒకసారి ప్రాణాయామం గాలి పైకి పీల్చి అట్టిపెట్టి ఒక గాయత్రి మంత్రం చెప్పని చెప్పే వరకు, మళ్ళీ ఒక గాయత్రి మంత్రం చెప్పని చెప్పే వరకు వదిలిపెట్టాలి. సాయ సంధ్యాంగ అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ అని 3 సార్లు అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి సూర్యునికి. తర్వాత ఉద్యంతమస్తమ్యంతమాదిత్యమభిధ్యాయన్ కుర్వన్ బ్రాహ్మణో విద్వాన్ సకలం భద్రమచ్యుతే సావాదిత్యో బ్రహ్మేతి బ్రహ్మైవ సన్ బ్రహ్మాప్యేతి య ఏవం వేద అసావాదిత్యో బ్రహ్మ అని ఈ నీళ్ళ చుట్టూ పెట్టుకొని వదిలిపెట్టాలి. తర్వాత తర్పణం సాయం సంధ్యాంగ తర్పణం కరిష్యే అని చెప్పాలి. ప్రాత సంధ్య అయితే ప్రాత సంధ్యాంగ తర్పణం కరిష్యే అని చెప్పాలి. మాధ్యాహ్న సంధ్య అయితే మాధ్యాహ్న సంధ్యాంగ తర్పణం కరిష్యే అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు సాయం సంధ్య చేస్తున్నాం కాబట్టి సాయం సంధ్యాంగ తర్పణం కరిష్యే అని చెప్పి సంధ్యాం తర్పయామి, సరస్వతీం తర్పయామి, వైష్ణవీం తర్పయామి, నిమజ్జీం తర్పయామి. ఇంతవరకు అర్ఘ్యప్రదానం అయింది. ఇది మహిళలో ఉన్నప్పటికీ కూడా చెయ్యాలి. ఇంతవరకు సంధ్యావందనం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలిపెట్టకూడదు. ప్రాత సంధ్యాంగా ఇది మార్జనం చేసుకునేటప్పుడు ఏ మంత్రం చెప్పాలంటే సూర్యశ్చ మామన్యుశ్చ మన్యుపతయశ్చ మన్యుకృతేభ్యః పాపేభ్యో రక్షంతాం భద్రాత్రియా పాపమకార్షం మనసా వాచా హస్తాభ్యాం పద్భ్యాముదరేణ శిష్ణా రాత్రిస్తదవలుంపతు యత్కించ దురితం మయి ఇదమహం మామమతయోనౌ సూర్యే జ్యోతిషి జుహోమి స్వాహ అని నీళ్ళు తాగాలి ప్రాత సంధ్యలో మార్జనం చేసేటప్పుడు. అదే మాధ్యాహ్న సంధ్య అయినప్పుడు ఆపః పునంతు పృథివీం పృథివీ పూతా పునాతు మాం పునంతు బ్రహ్మణస్పతి బ్రహ్మ పూతా పునాతు మాం యదుచ్ఛిష్టమభోజ్యం యద్వా దుశ్చరితం మమ సర్వం పునంతు మామాపో సతాంచ ప్రతిగ్రహగ్గుస్వాహ అని మధ్యాహ్నం పూట ఆచమనం చేసి అక్కడి నుంచి మార్జనం చేసుకోవాలి. తర్వాత తర్పణం ఇడిచేటప్పుడు 3 కాలాల్లో మారిపోతుంది. ప్రాత సంధ్యలో చేసేటప్పుడు తర్పణం అర్ఘ్యప్రదానం ఇచ్చేటప్పుడు 3 సార్లు ఇడవాలి. ఆ సకాలం దాటిపోతే అనగా ప్రాతకాలం దాటిపోయిన తర్వాత 4 సార్లు ఇవ్వాలి. 4వ దానికి ఏమని చెప్పాలి? ముఖ్య కాలాతిక్రమణ దోష పరిహారార్థం చతుర్థ అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే అని 4వసారి గాయత్రి మంత్ర జపంతో ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ అని 4వసారి అర్ఘ్యం వదలాలి. అదే మాధ్యాహ్నిక సంధ్యలో అయితే హగుంసస్సు తిషద్వసురంతరిక్ష సద్ధోతావే దిశదతిథిద్దురో నసతు వృషద్వరసతృత సద్వ్యోమసదబ్జా గోజారు తజా అద్రిజార్తం బృహతు అని అర్ఘ్యం వదిలిపెట్టి తర్వాత 3 సార్లు మామూలుగా అర్ఘ్యం వదిలిపెట్టాలి. తర్పణం విడిచేటప్పుడు సంధ్యాం తర్పయామి, సావిత్రీం తర్పయామి, రౌద్రీం తర్పయామి, నివృజ్జీం తర్పయామి అని తర్పణం విడవాలి. అది మాధ్యాహ్న సంధ్యాంగ తర్పణం. సాయం సంధ్యాంగ తర్పణం ఇప్పుడు చేసి చూపించాను. ఇంతవరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే మనిషి సంధ్యావందనంలో అర్ఘ్యప్రదానం వరకు ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ చెయ్యాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సరే.
ఇందాక చెప్పింది ఫస్ట్ పార్ట్, ఇది అర్ఘ్య ప్రదానం వరకు చేసాం. ఇది రెండవది గాయత్రి మంత్ర జపం చేయటం అన్నమాట ముఖ్య ఉద్దేశం. గాయత్రి పని చేస్తే సర్వ పాపాలు పోతాయని చెప్పి రెండవది గాయత్రి జపం. ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ అగ్నిర్దేవత బ్రహ్మ ఇత్యాశం గాయత్రం ఛందం పరమాత్మం స్వరూపం గాయత్రీం ఛందసాం మాతేదం బ్రహ్మ జుహస్వమే యదన్నాత్ కురుతే పాపం తదన్నాత్ ప్రతిముచ్యతే తద్రాత్రయాత్ కురుతే పాపం తద్రాత్రయాత్ ప్రతిముచ్యతే సర్వవర్ణే మహాదేవి సంధ్యా విద్యే సరస్వతి ఓజోసి సహోసి బలమసి భ్రాజోసి దేవానాం ధామనామాసి విశ్వమసి విశ్వాయుః సర్వమసి సర్వాయుః అభిభూరోం గాయత్రీమావాహయామి సావిత్రీమావాహయామి సరస్వతీమావాహయామి ఛందర్షీనావాహయామి శ్రియమావాహయామి బలమావాహయామి గాయత్ర్యా గాయత్రీ ఛందో విశ్వామిత్ర ఋషి సవితా దేవత అగ్నిర్ముఖం బ్రహ్మా శిరః విష్ణుర్హృదయం రుద్రశిఖ పృథివీ యోనిః ప్రాణాపానవ్యానోదాన సమానాస ప్రాణా శ్వేతవర్ణ సాంఖ్యాన్ సగోత్రా గాయత్రి చతుర్వింశత్యక్షరా త్రిపదా షట్కుక్షిః పంచశీర్షోపనయనే వినియోగః. ఓం భూః. ఒక్క గాయత్రి మంత్ర జపం చెప్తూ పైకి పీల్చాలన్నమాట. ఒక గాయత్రి మంత్రం చెప్పి అట్టి పెట్టాలి. మళ్ళీ ఒక గాయత్రి మంత్ర జపం చెప్తూ ఈ కుడి చేతి ముక్కులోంచి వదిలిపెట్టాలి. ఇక్కడికి ఒక ప్రాణాయామం అయినట్టు. ఎట్లా అంటే ఒక గాయత్రి జపం చెప్తూ పీల్చుకొని ఒక గాయత్రి జపం చెప్పే వరకు అట్టి పెట్టి ఒక గాయత్రి జపం చేసి వదిలి మళ్ళీ పీల్చి ఒక గాయత్రి జపం మళ్ళీ అట్టి పెట్టి మళ్ళీ ఒక దాంతో వదిలిపెట్టితే ఒక ప్రాణాయామం అయినట్టు లెక్క. ఒక సైకిల్ అయినట్టు. ఓం భూర్భువ స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. సాయం సంధ్యాంగ అష్టోత్తరశత గాయత్రి మహామంత్ర జపం కరిష్యే. మినిమం 108 సార్లు గాయత్రి జపం చేయాలి. ఇక ఆ తర్వాత నీ ఓపిక ఎన్ని సార్లైనా చేసుకోని చెప్పారు. అందువల్ల అష్టోత్తరశత గాయత్రి మహామంత్ర జపం కరిష్యే అని నీళ్ళుంటాయి కదా. తత్సవితుర్వరేణ్యం స్వాహ. ఇక్కడ మాత్రం తత్వాచమనం అంటారు. లేక ఇది మనం మంది ఉన్నారు గాయత్రి జపం చేస్తారు మామూలుగా అట్లా. తత్సవితుర్వరేణ్యం స్వాహ భర్గో దేవस्य धीमहि స్వాహ ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహ. ఈ గాయత్రి 3 పదాలు కాబట్టి 3 సార్లు ఆచమనం చేసి మళ్ళీ మామూలుగానే ఉత్తిష్టంతో భూత విశ్వాసాః ఏతే భూమభారతాః ఏతేషాం ఆలోచన బ్రహ్మకర్మ సమారభే అని నీళ్ళు పెట్టేసేసి ప్రాణాయామం ఇక్కడ 3 సార్లు చేయాలి. 2 సార్లు ఆచమనం చేయాలి. తత్సవితుర్వరేణ్యం స్వాహ. ఒక్కసారి అర్ఘ్యప్రదానం దగ్గర 2 సార్లు ఆచమనం 3 సార్లు ప్రాణాయామం. ఇక్కడ ఒక్కసారి బ్రహ్మాత్మనే ఓం తత్సవితు బ్రహ్మాత్మనే అంగుష్టాభ్యాం నమః వరేణ్యం విష్ణాత్మనే తర్జయనీభ్యాం నమః భర్గో దేవस्य రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః ధీమహి సత్యాత్మనే అనాగాభ్యాం నమః ధియో యో నః జ్ఞానాత్మనే కనిష్కాభ్యాం నమః ప్రచోదయాత్ సర్వాత్మనే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః తత్సవితు బ్రహ్మాత్మనే హృదయాయ నమః వరేణ్య విష్ణాత్మనే శిరసే స్వాహ భర్గో దేవस्य రుద్రాత్మనే శిఖాయై ఓషటు ధీమహి సత్యాత్మనే కవచాయుః ధియో యో నః జ్ఞానాత్మనే నేత్రత్రయాయ ఓషట్ ప్రచోదయాత్ సర్వాత్మనే అస్త్రాయ ఫట్ భూద్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః. ధ్యానం ముక్తా విద్రుమ హేమ నీలధవళఛాయైః ముఖైః శ్రీక్షణైః యుక్తాం ఇందుకళా నిబద్ధరత్నమకుటాం తత్వార్థవర్ణాత్మికాం గాయత్రీం
వరదాభయాం అంకుశకషాః శుభ్రం కపాలం గదాం శంఖం చక్రమధారవిందయుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే. ఇక్కడి నుంచి ముద్రలు. సుముఖం సంపుటం చైవ వితతం విస్తృతం తథా ద్విముఖం త్రిముఖం చైవ చతుః పంచముఖం తథా షణ్ముఖం. ఈ చిటికన రెండు వదిలిపెడితే 6 ముఖాలు వచ్చినట్టు. ఇది అధోముఖం. షణ్ముఖోధోముఖం చైవ వ్యాపికాంజలికం తథా. అంజలి అంటారు దీన్ని. అంజలి అంటే దోశలు అని తెలుగులో అర్థం. అంజలి అని ఈ సంస్కృతం. వ్యాపికాంజలికం తథా శకటం యమపాశంచ గ్రథితం సమ్ముఖోన్ముఖం ప్రలంబం ముష్టికం చైవ మత్స్యః కూర్మ వరాహకం సింహాక్రాంతం మహాక్రాంతం ముద్గరం పల్లవం తథా. 24 ముద్రా వై గాయత్ర్యాం సుప్రతిష్ఠితాః ఇది ముద్రా న జానాతి గాయత్రి నిష్ఫలా భవేత్. ఈ ముద్రలు చేయకపోతే గాయత్రి నిష్ఫలము అని దాని అర్థం. కాబట్టి ముద్రలు చెయ్యాలి. యోదేవ సవితాస్మాకం ధియో ధర్మాధిగోచరాః ప్రేరయేత్తస్య యద్భర్గః తద్వరేణ్యముపాస్మహే. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అని మనకి బ్రహ్మోపదేశం. ఈ గాయత్రి మంత్రం ఎవరైతే ఉపదేశించారో వాళ్ళు గురువుతో సమానం. కాబట్టి ఆయన ఒక్కసారి పాదాలు స్మరించి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అని చెప్పి 108 సార్లు గాయత్రి జపం చేయాలి. చేతులతో చేస్తే ఒక ఫలితం, ఇంకా స్ఫటికమాలతో చేస్తే ఇంకో 10 రెట్లు ఎంతో ఎక్కువ, రుద్రాక్షమాలతో చేస్తే అనంతమైనటువంటి ఫలితం అని చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు. మామూలుగా చేతులతోనే చేద్దాం. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఈ ప్రకారంగా 108 చేసిన తర్వాత గాయత్రి మంత్ర జపావసానం కరిష్యే అని నీళ్ళని పెట్టుకోవాలి. జపాన తత్సవిత బ్రహ్మాత్మనే అంగుష్టాభ్యాం నమః. వరేణ్య విష్ణాత్మనే తర్జనేభ్యాం నమః. భర్గో దేవస్య రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః. ధీమహి సత్యాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః. ధియో యో నః జ్ఞానాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః. ప్రచోదయాత్ సర్వాత్మనే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః. తత్సవిత బ్రహ్మాత్మనే హృదయాయ నమః. వరేణ్య విష్ణాత్మనే శిరసే స్వాహా. భర్గో దేవస్య రుద్రాత్మనే శిఖాయై వషటు. ధీమహి సత్యాత్మనే కవచాయుషం. ధియో యో నః జ్ఞానాత్మనే నేత్రత్రయాయ వోషటు. ప్రచోదయాత్ సర్వాత్మనే అస్త్రాయ ఫటు. సూర్భూర్భువస్సురోమితి దిగ్విమోకః. ధ్యానం ముక్తా విగ్రమహేమ నీలధవళఛాయైః ముఖైః ప్రేక్షణైః ముక్తాం ఇందుకళానిబద్ధరత్నమకుటాం తత్వార్థవర్ణాత్మికాం గాయత్రీం వరదాభయాం అంకుశకషాః శుభ్రం కపాలం గదాం శంఖం చక్రమధారవిందయుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ 8 ముద్రలు చెప్తారు, అవి చెయ్యాలి. సురభి, ఇది సురభి ముద్ర. నేను తీసుకుని దగ్గరకు వస్తా, ఇది ముద్ర క్లియర్గా వస్తుంది. సురభి ఇట్లా ఈ 5 వేళ్ళు 5 వేళ్ళకి కలపాలి. అనగా మొదటి దగ్గర నుంచి చెప్తాను. ఎట్లా అంటే
ఈ కుడి చేతి చిటికెన వేలు తీసుకొచ్చి ఎడమ చేతి అనామికకు తగిలించాలి. అలాగే ఈ కుడి చేతి అనామిక తీసుకొచ్చి ఎడమ చేతి అనామికి తగిలించాలి. కుడి చేతి తర్జని తీసుకొచ్చి ఎడమ చేతి మధ్యమకి తగిలించాలి. అలాగే ఎడమ చేతి తర్జని తీసుకొచ్చి కుడి చేతి మధ్యమకి తగిలించాలి. ఈ రెండు బొట్టిన వేళ్ళు తగిలించాలి. అంగుష్టంలో ఉన్నారు దీన్ని. అంగుష్టం, తర్జని, మధ్యమ, అనామిక, కనిష్ఠిక, ఇవి పేర్లు సంస్కృతంలో. ఇది సురభి ముద్ర. సురభి ఇది జ్ఞానముద్ర. ఆగండి. ఓకే. జ్ఞానం చక్రముద్ర. ఇది చక్రం. సురభి జ్ఞాన చక్రేచ యోని. ఇట్లా ఈ రెండు వేళ్ళతో దీన్ని, ఈ రెండు వేళ్ళతోటి ఈ అనామికని పట్టుకోవాలి. పట్టుకొని ఈ మిగతా వేళ్ళని కూడా మామూలుగా కలిపేస్తారు. యోని సురభి జ్ఞాన చక్రేచ యోని కూర్మముద్ర. ఇది యోని కూర్మ అథ పంకజం. ఈ బొట్టుని వేళ్ళు తీసుకొచ్చి ఈ చిట్టిన వేలు తగిలించి కిందకి పెట్టాలి. ఇది కూర్మ అథ పంకజం. ఇది లింగముద్ర. లింగం నిర్యాణ ముద్ర. ఇట్లా చాలా నెమ్మదిగా తీసుకొచ్చి ఈ రెండు వేళ్ళు కలపాలన్నమాట. ఇది నిర్యాణ ముద్ర. లింగం నిర్యాణ ముద్ర చేత్ అష్టముద్రా ప్రకీర్తితా ఇది ముద్రాన జానాతి గాయత్రి నిష్ఫలా భవేత్. ఈ ముద్రలు చేయకపోతే గాయత్రి నిరుపయోగము అని చెప్తున్నది ఈ శ్లోకార్థం. అది కాబట్టి అంతవరకు అయిపోయింది గాయత్రి జపం. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ అయిపోయింది. మూడవ పార్ట్ ఏంటంటే సూర్యోపస్థానం. అనగా ఇక్కడ ఆచమానం చేసి యోగం స్వాహ దివాచమేత్ దిక్పరిముద్య సకృత్ ఉపస్పృశ్య యత్సవ్యం పాణిం పాదౌ ప్రోక్షతి శిరః చక్షుషి నాసికే శ్రోత్రే హృదయమాలభ్య. ఓం ఇక్కడి నుంచి సాయంధ్యాలో ఇదేంటి సూర్యోపస్థానంలో ఇమమ్మే వరుణశ్రుతి హవ అనే మంత్రం చెప్పాలి. అదే ప్రాతః సంధ్యలో కనుక అయినట్లయితే మిత్రస్య దర్శనేత్ర తస్రవో దేవస్య సానసిం అని చెప్పాలి. అక్కడ సంకల్పంలో కూడా ప్రాతః సంధ్యాంగ సూర్యోపస్థానం కలిసి అని మిత్రస్య దర్శనేత్ర తస్రవో దేవస్య సానసిం అని చెప్పాలి. అదే మాధ్యాహ్నిక సంధ్యలో అయితే మాధ్యాహ్నిక సంధ్యా ఉపాసిష్య అని చెప్పేసేసి ఆ సత్యేన రజసా వర్తమానో నివేశేన్నమృతం మత్యంచ అనే మంత్రం చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇది సాయంకాలం కాబట్టి ఇమమ్మే వరుణ చెప్తాను. ఇమమ్మే వరుణశ్రుధీహవ మధ్యాచమళయ త్వామవశ్చురాచకే తత్వాయామి బ్రహ్మణ వందమానస్తదాచాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేళమానో వరుణేహ బోద్ధురిశగుం సమాన ఆయుః ప్రమోషీః యచ్చిద్ధితే విశో యథా ప్రదేవ వరుణవ్రతం మినీమ సిద్ధ్య విద్యవి యత్కించేతం వరుణదైవ్యే చిరేభిద్రోహం మనుష్యాశ్చరామసి అచిత్తీయత్తవ ధర్మాయుయోపి మమానస్తస్మాదేన సో దేవరీరిషః హితవాసో యద్రి రిపూర్ణదీవి యద్వాధా సత్యముతయన్న విద్మ సర్వాతావిష్యసిధరేవ దేవా అథా తే శ్యామవర్ణప్రియాసః. ఇక్కడి నుంచి దిక్కులకు నమస్కారం. మంత్రం అయిపోయిన తర్వాత సూర్య నమస్కారం, దిక్కులకు నమస్కారం. ఓ నమ ప్రాచ్యై దిశే అని తూర్పుకి తిరగాలి. యాశ్చ దేవత యతస్యాం ప్రతిసంతి ఏతాభ్యశ్చర్మః నమో దక్షిణాయ దిశే యాశ్చ దేవత యతస్యాం ప్రతిసంతి ఏతాభ్యశ్చర్మః నమ ప్రదీచ్యై దిశే పడమర. యాశ్చ దేవత యతస్యాం ప్రతిసంతి ఏతాభ్యశ్చర్మః నమ ఉదీచ్యై దిశే యాశ్చ దేవత యతస్యాం ప్రతిసంతి ఏతాభ్యశ్చర్మః నమ ఊర్ధ్వాయ దిశే యాశ్చ దేవత యతస్యాం ప్రతిసంతి ఏతాభ్యశ్చర్మః నమోధరాయ దిశే యాశ్చ దేవత యతస్యాం ప్రతిసంతి ఏతాభ్యశ్చర్మః నమో అవాంతరాయ దిశే యాశ్చ దేవత యతస్యాం ప్రతిసంతి ఏతాభ్యశ్చర్మః నమో నమో గంగాయమునయోర్మునిध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरञ्जीवितं वर्धयन्ति. नमो नमो गंगायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमो नमो गंगायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः. संध्याय नमः, सावित्र्यै नमः, गायत्र्यै नमः, सरस्वत्यै नमः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः, देवेभ्यो नमः, ऋषिभ्यो नमः, मुनिभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः. कामकाशी नमो नमः, मंजरकाशी नमो नमः. पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशात् ओं नमो भगवते वासुदेवाय.
అని ఇక్కడి నుంచి కూర్చొని మిగతా అంతా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. యాగం సదా సర్వభూతాని చరాణి స్థావరాణి చ సాయం ప్రాతర్నమస్యంతి సామా సంధ్యామభరక్షత్వో నమః. శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే శివస్య హృదయం విష్ణుః విష్ణోశ్చ హృదయం శివః. యథా శివమయో విష్ణుః ఏవం విష్ణుమయ శివః. యథాంతరం న పశ్యామి తథా మే స్వస్తిరాయుషి. నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छते यथा सुखं. स्तुतो मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता. आयुः पृथिव्यां द्रवणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रयातं ब्रह्मलोकं. नमोऽस्त्वनन्ता सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवधारिणे नमः. इदं जावा पृथिवी सत्यमस्तु पितर्मा तर्यदिहोपब्रुवेवां भूतं देवानामवमे अवोभिः. विद्यामेषं वृजनं जीरदानम् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं. सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति. सर्ववेदेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यद्फलं तद्धलं पुरुषमाप्नोति. स्तुत्वा देवं जनार्दनं श्रीस्तुत्वा देवं जनार्दनवर्णन इति. वासनाद्वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते. चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु. आङ्गीरस अम्बरीष यौवनास्य त्रयार्षे प्रवरान्तहरितस गोत्रः आवस्तम्भसूत्रः कृष्ण यजुशाखाध्याये బాలకృష్ణమూర్తిశర్మ అహం భోభివాదయే. అయిన తర్వాత ఇక్కడ కృష్ణార్పణం చేయాలి. చేసిన కర్మఫలాన్ని అంతా కూడా త్యాగం చేయటం. ఇక్కడ ఆచమనం చేసి ఒకసారి పురాణ ఆచమనం కర్మఫలాన్ని వదిలిపెట్టడం చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఒకసారి ఓం కేశవాయ స్వాహ నారాయణాయ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ गोविंदाय नमः. ओम विष्णुवाय नमः. ओम मधुसूदनाय नमः. ओम त्रिविक्रमाय नमः. ओम वामनाय नमः. ओम श्रीधराय नमः. ओम ऋषिकेशाय नमः. ओम पद्मनाभाय नमः. ओम दामोदराय नमः. ओम संकर्षणाय नमः. ओम वासुदेवाय नमः. ओम प्रद्युम्नाय नमः. ओम अनिरुद्धाय नमः. ओम पुरुषोत्तमाय नमः. ओम अथोक्षाय नमः. ओम नारसिंहाय नमः. ओम अच्युताय नमः. ओम जनार्दनाय नमः. ओम ఉపేంద్రాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. తర్వాత ఇక్కడ ఇహ కర్మఫలాన్ని ఆ నారాయణమూర్తి వదిలిపెట్టాం. కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. తత్సబ్రహ్మార్పణమస్తు. ఏతత్ఫలం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు. తత్సబ్రహ్మార్పణమస్తు. జయ శ్రీమన్నారాయణ.